জাতীয় মানবাধিকার সংস্থা এনএইচআরওর উদ্যোগে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হলো আজাদ ভারত কনক্লেভ 2.0 গুড গভর্নেন্স ফর বিকশিত বেঙ্গল টুয়ার্ডস বিকশিত ভারত। এই মূল ভাবনাকে সামনে রেখে আয়োজিত এই বিশেষ কনক্লেভে সুশাসন, উন্নয়ন, জননীতি এবং উন্নত ভারতের লক্ষ্যে বাংলার ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, বিধায়ক, নীতি নির্ধারক, শিক্ষাবিদ, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরাও উপস্থিত থেকে তাদের মতামত ও ভাবনা তুলে ধরেন। উন্নত বাংলা গড়ে তোলার মাধ্যমে উন্নত ভারত নির্মাণের লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ ও কার্যকর সুশাসনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। নাগরিক, তরুণ নেতৃত্ব, পেশাজীবী, শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদ ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিবর্তনের কারিগরদের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানায় আয়োজক সংস্থা। উন্নত ভারতের সূচনা হোক সুশাসনের মাধ্যমে, এই বার্তাকে সামনে রেখেই সংলাপ ও ভাবনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলার আহ্বান জানানো হয়। আজাদ थैंक यू। इस बार भी पहले जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। अब हम एक बार उनको अप्रिशिएट करेंगे और इस पैनल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन मैडम ने प्रोटोकॉलिक उनको एक मुहूर्ते रेस्पेक्टेड, थैंक यू सर, रेस्पेक्टेड to that goes beyond headcount numbers, inclusive or accessible. We have a big gap. The gap begins with the gender equality. A big round of applause for him. So much for gracing this beautiful occasion. Indian Newspaper Federation, please. Being felicitated by the He national. traveled all along, all the way from Assam. He has traveled all the way from Assam with us here today. A big. I believe he was there. If he's there, please join me on stage. Katika Solar interview journalist. President, NHRO, West Bengal. Then somebody please call Chandan Jha ji and Gautam Kumar ji, please. Would like you all. आज़ाद भारत कॉन्क्लेव में 3 वर्ड्स आप देख पा रहे हैं, ABC। तो हमने 2021 में जब आज़ाद भारत कॉन्क्लेव किया था तो ABC ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर बात हुई थी। आज हम सुनते हैं युवाओं से कि हमें आप भी आज़ादी नहीं मिली। कल 15 अगस्त गया है और ये प्रोग्राम हमेशा हम 15 अगस्त के आसपास ही करते हैं। तो जो युवाओं से हम सुनते हैं अभी आज भी हमें आज़ादी नहीं मिली है, तो हम ये जानना चाहते हैं और शेयर करना चाहते हैं लोगों से कि व्हाट इज़ योर ABC ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके ऊपर हमने पहला सीज़न किया था। ये सेकंड सीज़न है हमारा। सेकंड सीज़न में वी हैव फोकस्ड ऑन गुड गवर्नेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बंगाल में अभी शासन व्यवस्था चेंज हुई है, सरकार बदली है। तो सरकार के बदलने के बाद अब लोगों के अंदर एक उम्मीद है कि सुशासन व्यवस्था आएगी और सुशासन को हम जन भागीदारी से, लोगों की भागीदारी से कैसे बेहतर बना सकें, इसके लिए कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। और राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हमेशा तत्पर प्रयास करता है कि हम किस तरह से और ज़्यादा बेहतर समाज के लिए कर सकें। इस बार आज हमारे बीच में मंच में जो स्पीकर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, सबने अपनी भागीदारी दी है इस चीज़ के लिए कि हम बेहतर से बेहतर समाज व्यवस्था आपके लिए ला सकें। आज यहाँ से हम एक पॉलिसी डायलॉग कर रहे हैं जिसके अंदर हम पॉलिसी फॉर्मेशन करेंगे। पॉलिसी समिट के जरिए जो आउटकम्स आएंगे उसको लेके हम गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहते हैं और गवर्नमेंट के साथ एक प्रपोजल रहेगा हमारा कि हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में किस तरह से इंडल्ज कर सकें। তাৎপর্যটা হচ্ছে বিকশিত বেঙ্গল, মানে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষকে, প্রত্যেকটা সিটিজেনকে কিন্তু সচেতন হতে হবে। সচেতনার জন্যই কিন্তু, কনসিয়াসনেস আনার জন্যই কিন্তু এই প্রোগ্রামটা করা আমাদের। এই প্রোগ্রামটা এখানে সূচনা, তারপরে হবে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল, তারপরে হবে ব্লক লেভেল। আমরা একদম ব্লক লেভেল অবধি যাব, যাতে করে প্রতিটা বাংলার প্রতিটা ব্লকে তার কনসিয়াসনেসটা বাড়ে। মানে আমরা মুষ্টিমেয় লোক যারা MLA MP, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ব্যুরোক্র্যাটস আর পুলিশ
কংগ্রেস আমাদের মতো যে যারা সংস্থা তাদের দিয়ে শুধু না, প্রত্যেকটা ভোটার যারা ভোট দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটা স্কুল কলেজ এভরিবডি শুড বি কনসিয়াস। কনসিয়াস ছাড়া কিচ্ছু হবে না। আজাদ ভারত কনক্লেভ মূলত ভারতকে যেভাবে এই 15 বছর ধরে ভাগ করার চেষ্টা করা হয়েছে আমরা প্রত্যেকেই জানি, এবং কোথাও গিয়ে আবার নতুন করে এই যে জঙ্গি কার্যকলাপ শুরু হচ্ছে, নকশালপন্থী যারা তারা আবার ভারত বিভক্ত করার চেষ্টা করছে। আপনি জানেন হয়তো যে ককরোচ পার্টি ছাত্র আন্দোলনের নামে যেটা করলো সেটা আদতে ভারতকে এক করা নাকি ভারতকে বিভক্ত করা? দেখুন, দেশ এখন বুঝতে পেরেছে, আর দেশকে বড় ভাগ এটা বুঝতে পেরেছে কি 2014 নরেন্দ্র মোদী সাহেবকে তখন সরকার আসবার পরে কি হয়েছে, যখন ওরা পারেনি তারা বড় চক্রান্ত করেছে। আমরাও এটা দেখেছি, সেন্ট্রাল আইবি রিপোর্ট, অনেক সেন্ট্রাল এজেন্সি রিপোর্ট করেছে, প্রাইম মিনিস্টারকে, হোম মিনিস্টারকে, ওর মধ্যে অলরেডি ওয়ার্কিং স্টার্ট আছে। এই কাকেরও চুপ করে চলবে না, কোন ভারতে এইসব শেষ হয়ে গেছে। বামপন্থী বন্ধুদেরকে এখনও আমরা বলছি একটু ভালো হয়ে যান, একটু ভালো হয়ে যান, ভালো করে কাজ করুন। অনেক হয়ে গেছে। এই যে ককরোচ পার্টিতে দেখলেন, ধর্মতলাতে বৃষ্টি হতো, চাইনাতে বৃষ্টি হয়, ধর্মতলাতে ছাতা নিয়ে ঘুরে এলো। জিজ্ঞেস করবেন ছাতা কেন, বলে চাইনাকে বেজিংয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। ওইসব জামানাটা শেষ হয়ে গেছে। এখন লোক, देश के 150 कोटी लोग धर्मनिरपेक्षता के मजबूत करते चाहे, राष्ट्र के आगे नहीं जेते चाहे, हेल्थ व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, ट्रेन यातायात, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सबके मजबूत करते चाहे আমরা সফল হয়ে গেছে। এর মধ্যে নীতিন গডকরিজি যেরকম একটা পুরে দেশে NHAI রাষ্ট্রীয় পরিবহন के रोड के जरूर में জাল দিয়েছেন, এই জালটা কল্পনা থেকে বাইরে আগামী 50 সাল পর্যন্ত রোডটা আমাদের কমপ্লিট পুরো দেশে রেডি হয়ে রয়েছে। এই ককরেজ বামপন্থী অনেক আমরাও দেখছি ওর মাঝে সাথে। এখন দেখি হাজরাতে, ধর্মতলাতে, শ্যামবাজারে অনেক আমরা দেখছি, দিল্লিকে যন্তর মন্তরে, মুম্বাইতেও দেখলাম একটা। আমরা একটু ইন্তজার করছি, ঠিক আছে, নিজে ভালো হয়ে যাবে। দিদি এত সুন্দর ভাষণ দিলেন স্টেজ থেকে, এবং আজকে আজাদ ভারত কনক্লেভ 2.0 দর্শকদের জন্য কি বলবেন? দর্শক বাংলার মানুষের জন্য, বাংলার মা বোনদের জন্য, বাংলার বেকার যুবকদের জন্য, যাতে সর্বদিক থেকে সবভাবে নতুন সরকার মানুষের যে চাহিদা, মানুষ যেটা চাইছে তাদের জন্য কাজ করতে পারি। অ্যান্ড দেয়ার শুড বি এ ভেরি গুড বন্ডিং বিটুইন গভর্নমেন্ট and the beneficiaries, the people of West Bengal. That is called good governance. এবং এই গুড গভর্নেন্সের মধ্যে দিয়ে দ্য গ্যাপ বিটুইন দ্য প্রজেক্ট অ্যান্ড দ্য বেনিফিশিয়ারি, এই দুজনের মধ্যে যে পার্থক্য, সরকারি একটা প্রজেক্টে কত টাকা বেরোলো, কত খরচা হলো, তার আউটকাম কী, কী রেজাল্ট মানুষ বেনিফিট পেলো, সেগুলো যেন ডিজিটালি সকলের মধ্যে থাকে। তাছাড়াও আপনার আর সবচেয়ে বড় কথা, যে কোনো পেমেন্ট এটা ডিবিটি বা ডিজিটালভাবে হলে ট্রান্সপারেন্সি যেন থাকে, মানুষের ফ্রেন্ডলি, মানুষ যেটা চায়। আমি যেমন রাস্তাঘাট থেকে শুরু করি, আপনারা একটা কোম্পানি করবেন, MSME করবেন, তো সেখানে যে পেপার ওয়ার্কস এবং দেরি করে, আজ না কালকে আসুন, লেখা আছে ডিজিটাল অনলাইন, কিন্তু আপনাকে বলবে কালকে আসুন, কালটা তো কোন দিনটা কাল, সোমবার না মঙ্গলবার, সেটা কেউ জানে না। দ্যাট হ্যাজ টু বি এন্ডেড। এটা হলো গুড গভর্নেন্স অ্যান্ড দ্য অ্যাটিটিউড অফ গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টস অ্যান্ড দ্য রেসপন্সিবল পিপল। তারা যেন মানুষের জন্য, মানুষের উপকারের জন্য ইমিডিয়েট এই ব্যবস্থাগুলো করে। তারপরে যেগুলো নিয়ে বলেছি, যেমন ন্যাশনাল হাইওয়েগুলোকে যেমন ডেভেলপমেন্ট দরকার, তেমনি রাস্তা, গ্রাম সড়ক যোজনার ডেভেলপমেন্ট দরকার, হাই রাইজ বিল্ডিং যেমন দরকার, ঠিক সেরকম প্রত্যেকটা মানুষের ছাদ দরকার, শৌচালয় দরকার, প্রত্যেকটা মানুষের মিনিমাম রোজগারটা দরকার, হেলথ ফর অল দরকার। এবং হেলথ ফর অল করতে গিয়ে আমরা স্বাস্থ্য আয়ুষ্মান ভারত কার্ড যেমন দিচ্ছি, চিফ মিনিস্টার্স ইন্স্যুরেন্স কার্ড দিচ্ছি, ঠিক সেরকম প্রত্যেকটা লোক কেউ যেন চিকিৎসার সুবিধা ছাড়া, চিকিৎসা না পেয়ে মারা না যায়, সেটা গুড গভর্নেন্স। এডুকেশন ফর অল, আমাদের বহু স্কুল বন্ধ হয়েছে, বহু ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো পায় না, মিড ডে মিল পায় না, প্রাইভেটে পড়ছে, পড়ার পরে পাশ করে বাইরে চলে যাচ্ছে, বাইরে যাওয়ার পরে তাদের এটা ওয়েস্ট বেঙ্গলটা একটা বৃদ্ধাশ্রম হয়ে গেছে, শুধু বউ বাচ্চা এখানে থাকে, বড় রোজগার করে, ফেরত এসে এখানে। দ্যাট হ্যাজ টু বি এন্ড।
গুড গভর্নেন্স খালি কাগজে কলমে নয়, গুড গভর্নেন্স হলো ইন প্র্যাকটিস, গ্রাউন্ড লেভেল। আর আমাদের দীনদয়াল উপাধ্যায়ের কথা মতো অন্তর্দয় যোজনা, মানে দ্য লাস্ট পার্সন ইন দ্য কিউ হ্যাজ টু গেট দ্য বেনিফিট। যেমন ধরুন, আমি বলছি, সরকার বলছে 200 বাড়িতে জল যাবে, আমার 190টা বাড়িতে জল গেল, আর 10টা বাড়িতে জল যাওয়া বাকি আছে, জলের সাপ্লাই। তো হোয়াট উইল গভর্নমেন্ট স্পিক? গভর্নমেন্ট উইল স্পিক কি 90% ওয়ার্ক ডান, only 10%. অন্তর্দয় যোজনা will speak 0% ডান, বিকজ দ্য লাস্ট পার্সন ইন দ্য কিউ, শেষ বাড়িটায় যতক্ষণ না জলের সাপ্লাই পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ হি উইল সে নো বেনিফিট ইজ ডান। তো দিস ইজ কল্ড গুড গভর্নেন্স। এটাই আলোচনা হয়েছে। চেষ্টা করেছি সকলের জন্য যাতে উপকার হয়, এবং অনেক বড় বড় ওরেটার নাম ছিল। আই থিঙ্ক দিস উইল হেল্প পিপল। আমি বলেছি সমাজের কিছু লোক আছে যারা দেশ বিরোধী, যারা ভারতবর্ষের সিধা সাদা কিষান, যাদের একদম অবোধ ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ভুল বুঝিয়ে দেশের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়, তাদেরকে নক্সাল বানায়, তাদেরকে মাওবাদী বানায়, তাদেরকে দেশ বিরোধী বানাবার চক্রান্ত করে। সেই ধরনের রক্তবীজের বধ আমরা এর আগে অনেকবার করেছি, কিন্তু তার রক্ত এখনো সমাজের মধ্যে থেকে গেছে। নতুন নতুন ভাবে এই রক্তবীজেরা বেরোচ্ছে, তাদেরকে চিহ্নিত করা, তাদেরকে ঠিক সময়তে তাদের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমাদের আছে, সরকারের আছে। আমরা ঠিক সময়তে এদেরকে চিহ্নিত করে এদের ব্যবস্থা করব। আগের সরকারের জঙ্গিরা বিনা বাধায় অনুপ্রবেশ করেছে এবং কিছু বেরিয়ে গেছে এই সরকার আসার পর থেকে, কিন্তু এখনো কিছু মনে হচ্ছে আছে, সেটাকে কিভাবে বার করবেন? দেখুন, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সব জায়গায় এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় এটা হবে, এটা স্বাভাবিক। এটাই তো ওদের জন্য স্বর্গ ছিল, ডেন ছিল। এখান থেকে সারা ভারতবর্ষে সন্ত্রাসীরা এখানে পরিকল্পনা করত, এখানে তাদের জন্য সেফ প্লেস ছিল। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি, আমরা প্রথম ক্যাবিনেটেই পাস করলাম বিএসএফকে জমি দেব, ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার ফেন্সিং হবে। আমি বলেছি কিছু বড় বড় গেট এখনো খুলে রাখুন, শুধু ওদিক থেকে আসার লোককে বাধা দিলে হবে না। আমাদের দেশে যারা আগে থেকে ঢুকে আছে এদেরকে বের করার জন্যও কিছু গেটের প্রয়োজন আছে। এদেরকে চিহ্নিত করে এক একজন রাষ্ট্রদ্রোহী যারা সমাজকে বিভাজন করতে চায়, ভারতবর্ষে নাশকতা করতে চায়, ভারতের সরকারকে, পশ্চিমবাংলা সরকারকে অস্থির করতে চায়, তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা আমরা করব। মুখ্যমন্ত্রী দেখা যাচ্ছে পরপর শিলান্যাস করে যাচ্ছে এবং প্রচুর বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি আছে, কালকেও আছে অ্যামিড ইন্ডাস্ট্রি পুরুলিয়াতেও। এর পরের প্ল্যানিং কি? এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে শুনুন না, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন প্রত্যেক মাস একটি করে বড় উদ্যোগ পশ্চিমবাংলায় আসবে। আমরা শুধু শিলান্যাস করছি না, আমরা ওই বাঙ্গাল সাবমিট শুধু করব না, আমরা কাজ করে দেখাচ্ছি। এই 3 মাসের মধ্যে কটা ফ্যাক্টরি হলো আপনি নিজের আপনার মুখ থেকে আপনি নাম বলেছেন। আপনি দেখতে থাকুন, সারা ভারতবর্ষ থেকে আর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পশ্চিমবাংলা বিনিয়োগ করার জন্য মানুষ প্রস্তুত আছেন, বড় বড় উদ্যোগকর্তারা। আমরা তাদেরকে একটা সেফ প্লেস, একটা সুরক্ষিত মাহল দিচ্ছি। আগামী দিন পশ্চিমবাংলার ছেলেমেয়েরা কাজের জন্য বাইরে যাবে না, এই কথাটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, সেটাকে রূপায়ণ করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আপনারা গুড গভর্নর যেটা বলছি সবাই, আগামী যুব সমাজকে টোটাল বার্তা কি দিচ্ছেন একটু যদি বলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আমি 1 লাখ ছেলে মেয়েদেরকে এই প্রথম ফেজে তাদেরকে চাকরি দেব, সরকারি চাকরি। এরপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বলে গেছিলেন যে আগামী 5 বছরের মধ্যে আমরা পশ্চিমবাংলাকে এইরকম জায়গাতে দাঁড় করাবো যেখানে পশ্চিমবাংলায় 1 কোটি ছেলেমেয়েরা এখানে কাজ পাবে, তাদেরকে কাজের জন্য বাইরে যেতে হবে না। তার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। এখন তো 3 মাসের সরকার, 3 মাসের তো ভালো করে সেট বানাতে পারবেন না। সেখানে আমরা অনেকগুলো কারখানা উদ্যোগ এখানে নিয়ে এসেছি, আর আগামী দিনও সে পরিকল্পনা আছে। একটু ধৈর্য ধরুন, এই সরকার আপনারা তৈরি করেছেন, একে একটু কাজ করার সুযোগ দিন, আপনি নিজেই যা অন্তর আছে সেটা দেখতে পাবেন, বুঝতে পারবেন।